हाँ जी। सो गल करते हैं जी आप लोक साहित्य बारे। लोक साहित्य का टॉपिक है जोड़ा तुहानू पता ही है, सैकेंड ग्रेड वास्ते भी जरूरी है, लैक्चरर वास्ते भी जरूरी है। लोक साहित्य के जोड़े अगे अंग है उन्होंने आप जो पढ़ते हैं ना तो वो आपू ना कई बार तुसी भी जिवें पढ़ते होवोगे, कोई बुक वगैरह तुहाडे कोल भी होनी है कोई ना कोई। जिवें मैं कहा सी ना तुहानू भी बलबीर सिंह पूनी वाली जी लोक धारा ते सभ्याचार वाली बुक है ना, वो बड़ी शानदार है ना। मैं तो अक्सर ही माड़ी मोटी मैनू जिन्नी क पढ़ता रहना मैं पढ़ता ही रहना होना। थोड़ा जिहा तुहानू लोगो दिखा दिना एवें करके है ये बुक। ये हैगी है लोक पंजाबी लोक धारा ते सभ्याचार लिखा है ते है ना, थल्ले लिखा बलबीर सिंह पूनी। वधिया है, मैं मैटर इकट्ठा कर ही लिया। लोक साहित्य दे विच ना जिहड़ियां गल्लां सी काम दियां, सारी गल फिर काम दी भी नहीं हुंदी है ना। सो आप गल करते हैं लोक साहित्य की। अच्छा, सब तो पहला तो तुहानू पता होना चाहिए भी लोक साहित्य नूं आपां पढ़दे काहदे विच है, भी ये लोक धारा दे विच आउंदा है जां सभ्याचार दे विच आउंदा, क्योंकि लोक धारा ते सभ्याचार दोनों अलग अलग टॉपिक है। लिखिया हुआ ना पंजाबी लोक धारा ते सभ्याचार, बुक के नाम तो ही पता लगता भी लोक धारा अलग है, पंजाबी सभ्याचार अलग है। भी लोक धारा वास्ते लोकयान शब्द भी है ना, करनैल सिंह थिंद ने लोकयान शब्द वरत्या लोक धारा वास्ते। सभ्याचार वास्ते हिंदी में शब्द है जोड़ा वरत्या जाता संस्कृति। सभ्याचार संस्कृति जोड़ा हिंदी वाला शब्द है, पंजाबी दे विच उहदे वास्ते सभ्याचार शब्द की वरतों की जाती है। आप फिलहाल लोक साहित्य ते आपां रहना है, क्योंकि लोक साहित्य आपां पढ़ना है। बड़ा लम्मा चौड़ा टॉपिक जा है, जिवें किवें करके मेरे तो जिन्ना क हो सकिया काम दीयां गल्लां मैं काफ़ी इकट्ठियां कीतियां। PDF मिलना दा मिल गई होनी है तुहानूं इहदी। हाँ, लोक धारा दे विच इहनूं पढ़िया जांदा। सब तो उतली गल जो तुसीं पढ़दे आ ना भी लोक धाराई वरतारियां विचों लोक साहित्य सब तो वध महत्ता रखदा है। लोक धारा के जिन्ने भी अंग आ उन्हां दे विचों सब तो वध महत्वपूर्ण है लोक साहित्य। लोक साहित्य का शाब्दिक अर्थ बनता लोगों द्वारा रचिया गया साहित्य। इसका मतलब यह है कि स्पष्ट जी गल है भी वो साहित्य है जिहड़ा किसी एक खास बंदे ने नहीं रचिया। जिवें बाबे शेख फरीद ने अपनी बाणी रची है, आपां नूं कहने बाबे शेख फरीद का साहित्य है। जे गुरबाणी है साडे गुरुआं ने रची है तो आपां कह दिंदे गुरमुख साहित्य है ना, गुरमत साहित्य ਜਾਂ कह दिंदे आपां है ना, सूफी साहित्य। पर लोक साहित्य मतलब जिहदा संबंध है लोकां दे नाल है, जिन्हों एक जन समूह ने प्रवानगी दित्ती है, एक समाज ने उन्होंने प्रवानगी दित्ती है ना। उदाहरण वास्ते जिवें अपने जदों लड़के का मुंडे का विआह रखिया जाता है तो उदों उहदे विआह तो पहला गौण जिहड़ा बिठाया जाता तो उहदे विच वो गौण बिठाउण जिहड़ा हुंदा है, गौण वालियां बिठाईयां जांदियां है ना। गौण वालियां तो कितों अलग तो नहीं लईयां जांदियां, मतलब आस पड़ोस दीयां जिवें औरतां नूं कहा जाता है ना, आंढ गुआंढ दीयां औरतां नूं कहा जाता भी तुसीं आ जाओ साडे घरे गाउण आउंदियां जदों है ना। वो एक मतलब उन्होंने समाज ने प्रवानगी दित्ती हुई है, सारे ने वो समाज दे विच एक नियम मतलब निर्धारित किया होया है, सारे समाज वालों प्रवानित आ उन्होंने कहा जाता लोक साहित्य। लोक मनां दीयां कल्पनात्मक अभिव्यक्ति का नाम है लोक साहित्य। कहंदे किहनूं है? लोकां दे मन की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति, लोकां दे मनां दी कल्पना नूं साहित्य रूप में अभिव्यक्त करना उन्होंने कहा जाता लोक साहित्य। अगली गल सुनो, लोकां द्वारा रचिया गया साहित्य। लोक साहित्य का शाब्दिक अर्थ यही बनता है लोकां द्वारा रचिया गया साहित्य। करनैल सिंह थिंद ने ये ना कई जिवें हुण सुन लो लोक धारा वाले जिहड़े विग्यानी है जिहड़े किहड़े किहड़े अपने हैगे, जिवें करनैल सिंह थिंद, सोहिंदर सिंह वणजारा बेदी ते एक दा नाम होर आउंदा है ना, एक दा नाम भी आउंदा दविंदर सत्यार्थी है ना। ये है जिहड़े इन्हां दा लोक साहित्य दे विच बड़ा नाम है। तुसीं आपां दविंदर सत्यार्थी का गिद्धा ते वणजारा बेदी का वो निबंध तुसीं पढ़े होने है ना, वो तुसीं पढ़ लिओ ध्यान नाल। मैं तुहानूं कही जाना वारी वारी सैकेंड ग्रेड ते फस्ट ग्रेड वाले तुसीं विद्यार्थी रीझां ते रमझां पुस्तक है जिहड़ी निबंध संग्रह वाली वो जरूर पढ़नी है। काम दीयां पुस्तकां तुहानूं दस देना भी किहड़ियां पढ़न वालियां, इत्थे ही गिणा देना हुणे। रीझां ते रमझां बहुत जरूरी है पढ़नी है। रमझ होंदी है ना, रमज़ कोई गुज्झिया होया गुज्झिया लुकिया होया भेद, उन्होंने आपां कह दिंदे रमज़। रीझां ते रमझां ते एक तुसीं पढ़नी है रब तुहाडा भला करे अठे पहर कहानी संग्रह, वो पढ़नी है। एक तुसीं पढ़नी है 6 दर्शन एकांगी, ये तो बालियां जरूरी है। नावल नाटक कोई तुसीं सफ़रनामा ना पढ़िओ, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सारे नूं पढ़न दा कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं। हाँ, नाटक दे विच थोड़ा जिहा देख लिओ, शुरू दे विच जिवें वो दे रखे ना IC नंदा वाला नाटक लगदा है ना, तो वो की आ भी वो शुरू दे विच उन्हें जिवें पात्र वगैरह दे रखे है ना। एकांगियां दे विच भी आईयां पात्र वगैरह दे रखे, वो बड़े जरूरी हुंदे आ।
ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਔਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਗੂਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੋਕ ਯਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ। ਇਹਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਯਾਨ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਯਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਯਾਨ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯਾਨ ਬਣਦਾ। 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗਾਉਣ, ਆਪਦੇ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰੰਪਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਮਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਯਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਯਾਨ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 4 ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲਵਿੰਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿੱਘੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਆਖਾਂਗੇ। ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਾਢ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਲੋਰੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਤੁਰਦੀ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਤੁਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਤਮਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਦੀਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ। ਸਦੀਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ। ਸਦੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੈ ਲੋਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦਾ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਬੇਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, SS ਬੇਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਆਪ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਕੀਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਖਾਸ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੰਗਟੂਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਲਫੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਬੂਲਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਅਖਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਜਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਠੇਠ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਸਰਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਲਵੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਮਾਝੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਦੁਆਬੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾ ਰੂਪਾਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ, ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੂਪਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਰੂਪ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵ, ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਥਾ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਨਾਟਕ, ਕਦੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਚੁਟਕਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਦੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਘੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਠਣੀ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ 'ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਓ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਓ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਚਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਲਿਖੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਜਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੱਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੋਰੰਜਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 3 ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 3 ਹੀ ਭਾਗ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੱਸੇ ਆ। ਭਾਗ ਵਰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਿਓ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਐ ਸੋਚੋ ਵੀ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਰਗ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਵਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 3 ਭਾਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ, ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਰਧ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2 ਵਰਗ, 2 ਭਾਗ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ। ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਚਕੀਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਲਚੀਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਨਾ। ਕੀਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਹੁਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਗਮਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਗਮਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਨੇ, ਅਲਾਹੁਣੀ ਵੀ ਸੋਗਮਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੀਰਨਾ ਵੀ ਸੋਗਮਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀਰਨਾ ਤੇ ਅਲਾਹੁਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਲਾਹੁਣੀ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਅਲਾਹੁਣੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੀਰਨਾ ਤੇ ਅਲਾਹੁਣੀ। ਪਰ ਕੀਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀਰਨੇ 'ਚ। ਕੀਰਨੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਾਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਲਾਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਕੀਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਾਹੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਗ ਗੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਹੁਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਆਪਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹੁਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਣ ਜਾਂ ਮਿਰਾਸਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਉਣਗੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਆਪਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਹੁਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਗ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹਜੇ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਆਪਾਕਾਰ ਨੈਣ ਜਾਂ ਮਿਰਾਸਣ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਲਾਹੁਤ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਹੁਤ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ, ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੱਪਾ। ਟੱਪਾ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਜਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਟੱਪੇ ਟੁੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਵੱਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਜਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਈ। ਗਿੱਧੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਟੱਪੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਬੋਧਨ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ। ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਗਾਊਗੀ ਨਾ, ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਪਾਊਗੀ। ਬੋਲੀ ਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ 2 ਤੁੱਕੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਸਮਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ 'ਚ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਮਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋੜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋੜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀ, 2 ਤੁਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਟੱਪਾ। ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, 2 ਤੁਕੀ ਬੋਲੀ ਅੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਢਾਹਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। 2 ਟੁਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਟੱਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ। 2 ਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਰੂੜ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂੜ ਤੁਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ।
ਹੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਮਲਵਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੇਰਾ, ਹੇਰਾ ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ। ਹੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੇਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਹੇਹਾ, ਹੇਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ। ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੀਜੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੀਜੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਮਲਵਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ, ਉਹ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਹੈ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਵੀਆਂ ਬਾਵੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਠਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਖੌਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਖੌਲ ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ, ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਖੌਲ। ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਐ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਮਖੌਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਖੌਲ ਬਣਾਤਾ ਲੈ ਦੱਸ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਾਂ ਮਖੌਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਭੰਡੀ, ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ। ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਅ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਝਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਝਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਓਏ। ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਓ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਝਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੋੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ
ध्यान रखियो गल नूं। घोड़ियां एक समूहिक गान है बई, मुंडे दे विआह दे नाल संबंधित है, बदलाव नहीं हो सकता, इहदी निश्चित स्थिति हुंदी है। जे मान लो घोड़ियां गाउंदियां कोई कुड़ी बुढ़ी उहदे विच बदलाव करना चाहे तो वह आसे पासे बैठियां जिहड़ियां औरतां वो लोक समूह है सारा, वो लोक समूह उसनूं प्रवान नहीं करूगा। वो कहणगे नहीं एवें नहीं, एवें गा तूं, ये एवें सही है। मुंडे की खूबसूरती, परिवार की समाजिक आर्थिक खुशहाली का जिक्र किया जाता है घोड़ियां दे विच। चंगे नसीबां की गल हुंदी है इहदे विच। मुंडे नूं दमां दीआं बोरियां ते हाथियां दे संगल संभालण वाले परिवार का दस्सिया जाता है, मतलब तकड़ा है आर्थिक पक्षों। घोड़ी चढ़न के अवसर नाल संबंधित है, घोड़ी चढ़ते हैं ना, दूल्हा जिहड़ा वो घोड़ी चढ़ता है तो उहदे नाल संबंधित है घोड़ियां। सुहाग गीत समूहिक रूप च गाए जाते हैं, यह धी वाली धर नाल संबंधित है। पेके घर की मानसिक हालत, कुड़ी दी लोचा, लोचा मतलब इच्छा, उदरेवा अते लालसावां दा जिक्र इहदे विच हुंदा है। मतलब एक कुड़ी है जिहड़ी ओह सीधे ढंग नाल अपने पिता नूं कदे नहीं कह सकदी। ये साडे सभ्याचार दी एक बहुत शानदार गल है। कुड़ी अपने वार भी मैनूं किहड़े किवें दा वार, अपनी पसंद के वार बारे अपने पिता नूं डायरैक्ट कदे नहीं कहंदी। फिर वो सुहाग गीतां दा सहारा लैंदी है। सुहाग गीत और कुड़ी धी चंदन दे ओले खड़ी ते है ना। आ 9वीं वाली क्लास वाले पढ़ लियो ध्यान नाल, इहदियां क्लासां भी मैं करूँगा वैसे तो रिकॉर्ड, पर ध्यान नाल पढ़ लियो, उन्हां दे बड़ा जरूरी है। उहदे विचों प्रश्न बहुत आउंदे हुंदे आ, उहदे विच उत्थों ही आउणगे, देख लियो तुसीं। नार सिंह ने गल लिखी, कहंदा साडे सभ्याचार विच धी नूं बाबल सामने बेबाक होण दी आग्या नहीं है, मतलब सामने मूँह फट नहीं। इसलिए धी अपनी गल माँ, वीर अते मामे राही बाबल नूं पहुँचाउंदी है। माँ, वीर ते मामे, मतलब सुहाग गीतां दे विच जिक्र आउंदा है माँ, वीर ते मामे दा। पिता स्थापति का चिन्ह है, माँ इहदे विच मानवी मोह है ते घर परिवार के निघ दा सुम है। धी वल्लों प्रमुख संबोधनी धिर बाबल हुंदी है। सुहाग गीतां दे विच धी अपनी माँ नूं संबोधन नहीं कर रही हुंदी, वो अपने पिता नूं संबोधन कर रही हुंदी है इनडायरैक्ट तरीके नाल। अते गौण धिर माँ हुंदी है, प्रमुख धिर बाबल हुंदा है। सुहाग ते घोड़ियां विच भाईचारक मर्यादा दा गुणगान किया जाता। दोनों की कॉमन गल भी है, एक कॉमन है दोनों के विच भाईचारक मर्यादा का गुणगान। दोहड़ा, दोहड़ा की हुंदा बई, लंबी धारना वाला एक निक्का गीत रूप है जो मर्दां दे विच प्रचलित है। दोहड़ा तुसीं पढ़िया हाशम शाह दे दोहड़े, बस वही है दोहड़ा, एक लोक गीत है। जीवन के किसी व्यापक सच नूं सर्वसधारण संबोधन राही दार्शनिक लहजे विच पेश किया जाता है। जीवन की किसी मतलब कि व्यापक सच नूं, जिवें उच्चा बुरज लाहौर दा खड़ी सुकावा केस, यार दिखाई दे गया करके वर्मा पेस। ये है जिहड़ा ये एक तरह का की है बई, ये दोहड़ा है। वार किनू कहंदे आ बई, वार इतिहासक जां मिथिहासक हुंदी है, जिहदे विच नायक की सिफत हुंदी है। वार तुहानूं पता ही है, एक वार एक लोक कहाव है, ये तुसीं ध्यान रखना, लोक साहित्य का रूप है एक वार, है ना। आपां पढ़दे हैं ना जदों, उदों वार है जिहड़ी, क्योंकि वार है जिहड़ी सब तो पहला लोक साहित्य रूप में ही रची गई सी। छंदबंदी कविता हुंदी है, ज़्यादातर पौड़ी छंद विच रची जाती है। स्थानक रंगण बहुत हुंदा है इहदे विच, लोकल प्रभाव जिहड़ा हुंदा है। वीर रसी हुंदी है, लड़ाई जां युद्ध का वर्णन हुंदा है। लोक गाथा किहनूं कहंदे आ, लोक गाथा जिवें हीर रांझा, सोहणी महीवाल, सस्सी पुन्नू, इहदे विच इन्हां दी घटना जिहड़ियां इन्हां दे आपसी प्रेम संबंधां दा जिक्र है जिहड़ा उहनूं लोक गाथा दे अंतर्गत उचारिया जांदा है। घटना दा इकहरापन हुंदा है, घटना इकहरेपन वाली हुंदी है, रोचक हुंदी है, संगीतक लय हुंदी है, नाटकी कारज हुंदे, नाटकीयता हुंदी है, पात्रां दा चरित्र चित्रण किया जाता है। आपसी वार्तालाप तो पता लगता है भी इन्हां दा चरित्र किवें दा है, पात्रां दा, उहदे विच लोक गाथा दे विच। 12 माह की पृष्ठभूमि विच विक्रमी संमत के 12 महीने एक बिरहन की मानसिक पीड़ा नूं 12 माह के 12 माह मतलब की है देसी महीने है जिहड़े चेत, विसाख, जेठ, हाड़, साउण, भादों, अस्सू, कत्ता, मग्घर, पोह, माघ, फग्गण, इन्हां देसी महीनों नूं आधार बना के जिहड़ी रचना एक बिरहन जो अपने प्रेमी तो या पति तो विछड़ गई है उसकी मानसिक पीड़ा नूं 12 माह रूप में दिखाया जाता। 7 वारा, 8 वारा, 35 अखरी, 52 अखरी, शीरफी, आ भी हैगे आ लोक काव्य रूप ही आ भी एक तरह के 7 वारा, मतलब 7 वारां के आधार पर 8 वारा तुहानूं दस्सिया होया सारा गुरमत काव्य दे विच, है ना। जिन्ना भी 7 वारे 8 वारे बारे जिक्र किया, 35 अखरी भी है ना,
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੀਰਫੀ। ਥਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਥਿੱਤੀ ਵੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਵ ਰੂਪ, ਹੈ ਨਾ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 14 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ, ਫਿਰ 14, ਫਿਰ ਪੁੰਨਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਦੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀ ਰਾਤ। ਸੁਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੱਸਿਆ ਅਮਾਵਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੰਨਿਆ। ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਦੀ ਦੀ ਰਾਤ। ਵਧੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਦੀ ਵਧੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਵਧੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਕਿੱਕਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਿੰਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਰ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਕਲੀ। ਥਾਲ ਵੀ ਬਾਲਪਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੰਮਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਲੋਰੀ ਮਮਤਾ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਮਾਂ ਜਿਸ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਰੀ। 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਲੋਕ ਕਾਵ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ। ਲੋਕ ਕਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੱਤ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ। ਮਨੋਰਥ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤਣਾਓ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤਣਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਣਾਵ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਅੰਗ ਚੋਟ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟੇ ਠੁੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਚੋਟ ਕਟਾਕਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟੇ ਠੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੋਚਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕੀਅਤਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਾ। ਆਦਿ ਗੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਕਹਾਣੀ, ਵਾਰਤਾ, ਕਿੱਸਾ, ਬਾਤ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੀਵਰ ਤੇ ਬੋਸਵੈਲ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਣੀਗਤ ਰੂਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੀਵਰ ਤੇ ਬੋਸਵੈਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਤ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੌਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਲੋਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦ ਮਾਨਵ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ। ਕਥਾਨਕ ਰੂੜੀਆਂ, ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਥਾਨਕ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਿਛ, ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਡੈਣਾ, ਚੁੜੇਲਾ, ਭੂਤ, ਦੇਵਤੇ, ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੜੀ, ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਰ ਬੋਲਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਤਰ। ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਕਾਰ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਥਾਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ 25 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਲਓ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਹਦਾ 25 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਵ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵ ਕਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਆਦਮ ਅਨੁਭਵ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜੀ ਦੇਵ ਕਥਾਵਾਂ। ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ, ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੰਦ ਕਥਾ। ਦੰਦ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਦਾਨ, ਦਿਵਿਆ ਅਵਦਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਦਾਨ। ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਕ ਮਤਲਬ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਣਾ, ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੰਦ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਰੀ, ਅਪਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਰਾ। ਦੇਵ, ਜਿੰਨ ਆਦਿ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਪਰੀਦਨ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ ਉੱਡਣਾ। ਸਾਮੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰੀ ਉਹ ਯੁਵਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੂਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੂਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰੀ ਨੂੰ, ਹੂਰ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਹੂਰ ਪਰੀ, ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਰੀ ਕਥਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੇ ਪਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਗਲਪ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਪ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਗਲਪ ਸ਼ਬਦ ਗੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਝੂਠ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜੀ ਪਰਚਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ।
पंजाब दीयां परी कहानियां सामी भारती ते लौकिक परंपरा चों लईआं गईआं। सामी मतलब मुस्लिम परंपरा चों भी लईआं, भारती परंपरा चों भी, ते लौकिक परंपरा मतलब आम सधारण जिहड़ी कहानी प्रचलित है। आ लौकिक परंपरा दीयां कहानियां जिवें कोई परी कथा, जिवें है ना कोई जिवें लोक कहानियां की गल करिए तो लोक कहानियां दे विचों आह हीर रांझा सस्सी पुन्नू ये सारियां लौकिक कहानियां ही है। प्रेत कथा किनू कहिंदे आ बाई? वणजारा बेदी कहंदा मनुख दी अपने नालों वधेरे बलवान विकराल ते रहस्यमई शक्तियां नाल जूझण ते उन्हां नूं पराजित करन दी सहज भावना विचों प्रेत कथा दा जन्म हुंदा है। पारलौकिक रहस्यमई जगत दीयां चमत्कारी घटनावां जो अमानवी पात्रां भूत प्रेत जिन डैण चुड़ेल छलेडा आदि द्वारा वापरदियां हन, लोक मन लई इन्हां दी होंद वास्तविक है। लोक मनां दे विच तां इन्हां दी होंद वास्तविक है, पर असल दे विच नहीं हुंदियां ये, है ना। लोक मन इस चीज़ नूं प्रमाण करदे आ। पशु कहानियां जां जनौर कहानियां, जनौर मतलब जानवर है, जनौर कहानियां फोकलोर डिक्शनरी दे विच परिभाषा दित्ती है। इहदी लोक कहानियां दा सब तो प्राचीन रूप इहने मन्निया है। लोक कहानियां दा फोकलोर डिक्शनरी अनुसार लोक कहानियां दा सब तो प्राचीन रूप है जी पशु कहानियां जां जनौर कहानियां, जिहदा मुख पात्र कोई पशु पंछी हुंदा है जो मनुक्खां वांग सोचदा ते गल्लां करदा है। ये मुख उद्देश हुंदा मनोरंजन ते उपदेश देना, बस कोई सिक्ख्या देनी, उपदेश देना। कहानी विच कार्यशील पशु पंछी किसी मनुखी व्यवहार की गल करदा है। नीति कथा किनू कहा जाता है? अंग्रेजी शब्द फेबल FABLE फेबल ਦਾ समानार्थी है। इन्हां लई तंत्र कथा दे भी प्रयोग हुंदा रहा, जिवें पंचतंत्र है ना। पंचतंत्र जिहड़ा वो नीति कथा है। एक नीति शब्द तो भाव कुछ विशेष प्रकार के गुण चाल जुगतां तो है जो कि राज भाग, जिवें ज़्यादातर ना नीति कथावां जिहड़ियां राजिਆਂ महाराजिਆਂ नाल संबंधित है, राजकुमारां नाल संबंधित है। राजकुमारां नूं सिੱਖਿਆ दित्ती जाती है जिहदे विच भी राज भाग किवें चलाउणा है तुसीं। नीति शास्त्र दे विच समाज ते राज नूं उत्तम जुगती नाल चलाउण दे नेम दर्ज है, उहनूं कहा जाता नीति शास्त्र। नीति कथावां इन्हां जुगतां दा ही बृतांतक प्रसार है, बस इन्नी गल ही। उपदेशात्मक कथा हुंदी है जिहदे विच मानवी जीवन दे व्यवहार दीआं जुगतां जां नैतिक सिੱਖਿਆ नूं बृतांत रूप विच पेश कीता जांदा है। अगे जी बुझावल कथा। बुझावल मतलब किसी चीज़ नूं बुझणा, किसी चीज़ नूं है ना बुझावल, बुझारत। हाँ भी बुझारतां अड़ाउणियां, अड़ाउणी मतलब हुंदा है भी कोई इहो जिहा प्रश्न जिहदा उत्तर देण लगे आपां अड़ जाइए, अड़ाउणी है ना। कोई चीज़ आपां नूं कोई प्रश्न आपां नूं अड़ा ले, फसा ले, जां प्रश्न द्वारा समस्या दसी जाती है, समस्या दसी गई आखिर विच एक गुंझल खुलती है तो समस्या का हल बहुत दिलचस्प होंदा है। प्रश्न जां गुंझल अंदर ही सारा सच छुपिया होंदा है। बुझारतां नहीं पा के वेखिया तुसीं, कदे बुझारतां पढ़ लिओ, 9वीं वाली क्लास च वाधू दित्तियां, 9वीं वाली बुक च। करनैल थिंद कहंदा बुझारत लोक मानस की अजिही मौखिक अभिव्यक्ति है जिस विच कोई गुंझल जां अड़ाउणी हुंदी है। बुझारतां मोटे ठुल्ले प्रश्न हुंदे आ, कोई एवें नहीं भी कोई बड़े बनाए गए जी बड़े शानदार, ना मोटे ठुल्ले सधारण जी भाषा च। बुद्धि तीखण हुंदी है, इहदे नाल सोचण शक्ति विच वाधा हुंदा है ते मनोरंजन भी हुंदा है। आपां सोचदे हां साडी बुद्धि तीखण हुंदी है ना, दिमाग जिवें खर्चदे वाधा है। टोटके जां हिकायतां, हिकायत है जिहड़ा जी अरबी भाषा का शब्द है। कथा कहानी जां साखी इहनूं कहा जांदा है, कथा कहानी जां साखी। पंजाबी विच इह शब्द फारसी दे विचों आया है। हिकायत वैसे अरबी भाषा का शब्द है पर पंजाबी दे विच यह शब्द फारसी विचों आया। बयान की गई कहानी संखेप ते एक घटना वाली हुंदी है जिस विच जीवन की किसी असलीयत नूं गल्प रूप विच पेश कीता हुंदा, उहनूं कहा जांदा टोटके जां हिकायतां। लो जी आ हो गया क्लीयर। आहो आ भी है कुछ एक मिथक कथावां ते अखाण ते मुहावरे आ भी पढ़ दिए। हाँ ये जरूरी है, तो बालियां जरूरी है। हाँ मिथक कथावां जां पुराण कथावां, इन्हां दा आधार मिथ सिरजन, मिथ्या मतलब मिथ के चलना, मन के चलना, कोई गल मान लो मिथ के दे असल नाल जुड़िया है। मिथ का बुनियादी संबंध मनुख के अध्यात्मक जीवन के नाल है। पात्र दे देवी देवते होंदे आ बई, इन्हां नूं परंपरागत कहानियां भी कहा जाता, मिथक कथावां जां पुराण कथावां नूं। अखाण, अखाण दे होर कई नाम आ, अखौत, लोकोक्ति, कहावत। अखाणा की क्लास तुसीं देख ली होनी है। सियाणे पुरुषों के तजर्बे के आधार पर प्राप्त सच की पेशकारी हुंदी है। सरोद नाल भरे टोटके हुंदे आ। सरोद मतलब हुंदा गीत नाल संबंधित, गीत जे रूप विच हुंदे है ना,
ਅਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸੰਗੀਤਮਈ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਤਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖਕਾਲੀ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੁਸਤੀ, ਸਾਰਥਿਕਤਾ, ਅੰਚਲਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨੀਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਲ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਕ ਖੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੌਚਿਕ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ, ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਖਾਣ ਵਾਰਤਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਵਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵੀ ਅਖਾਣ ਵਾਰਤਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਖਾਣ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਵਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ, 2 ਕੁ ਪੇਜ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਗਲਾ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਵੀ, ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਲਾਸ ਜਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।